వస్తారు, మీరు తీసుకోండి. నేనే సార్ విజయ్ కళ. రండి రామోజీ తెలంగాణ విజయ్ కలాం ఫౌండర్ సార్, వైబ్రెన్స్ ఆఫ్ కలాం ఆర్గనైజేషన్ ఫౌండర్. ఖమ్మం సార్ దండి 2.2 కాబట్టి దాని ఎండింగ్ రోజు నుంచి మేము స్టార్ట్ చేసాం డైరెక్ట్గా పోయినా సరే. Good afternoon, everyone. Kalyani Christian Nursing School. Mr. Vijay Kalam, founder, Vibrance of Kalam Organization, Dandi March 2.2, creator and his team. Mr. V.T. Prabhakar Bamgar, additional SC Eagle. Mr. M. Ravindra, CI of Police Eagle. We welcome you all to Dr. Pinnamaleni Siddhartha Institute of Medical Sciences. And we appreciate the effort being done by Mr. Vijay Kalam and his team, as they have started with an inspiration for Dandi. As Dandi March, they have taken it as an inspiration and started Dandi 2.0 to spread drug awareness. At this point, I would like to say from our college also, like every medical college, we have Nasha Mukt Bharat Abhiyan team. I invite all the team members here, and I invite the faculty and the students to this program. I would like to call upon Dr. Nageshwar Rao onto the stage. Dr. Quentin Ravi, Mr. Vijay Kalam, founder, Vibrance of Kalam Organization, Dandi, Creator, this Mr. V.T. Prabhakar Bamgar, additional SC, welcome you, sir. Mr. M. Ravindra, CI of Police Eagle, welcome you onto the dais. I would Om Namo Venkatesaya. Welcome everybody. Mr. T.T. Prabhakar Bamgar, who is the real eagle work he does. Then his additional SP, Mr. Ravindra, Inspector of Police. Welcome, sir. The vibrant founder of Kalam. What today we are seeing today because of him, Vijay Kalam, ABK Abdul Kalam, President Kalam. This staff members, nursing college principals, and dental college principals, faculty, students, and graduate students. We are fortunate today to have gathered here. Especially this name of this hall is APJ Abdul Kalam. This was inaugurated in 2008 as at that time where we had this telemedicine departments to use time, and into part of it came. I am also fortunate to have him at our house when we gave the award of Dr. Pinnamaleni Siddhartha Foundation in 1994.
It was resistance at the time whenever we give the award. Lata Mangeshkar gave in 93, he became Bharat Ratna. Then we were wondering, he's already Bharat Ratna, what is he going to get? He got presidency. That is the highest of all things. So, there is something in this particular hall which big people are, and many police officers have come for our meetings here, DGPs and all. So, just as a start, we'll think of Abdul Kalam, his Bharat Ratna. Let us all stand up, at least students, if not elderly people, with the outstretched right hand. Let us take the oath of what he mentioned. And love for my nation. I realize small aim is crime. I will work and sweat for a great vision. The vision of transforming India into developed nation. Powered by economic strength with value system. I am one of the citizens of a billion. Only the vision will ignite the billion souls. It has entered into me. Ignited soul compared. Any resource is the most powerful resource on the earth, above the earth, and under the earth. I will keep the lamp of knowledge burning to achieve the vision developed in India. It's very important. Youngsters are committed, are doing certain things which we are not. We are propagating, our teachers also are responsible for whatever it is. We are seeing out all really Ajit Kumar Garu and Vijay Kumar Garu. We take pride that you are going through all this and educating many kids and trying to give them capacity to alleviate the suffering and increase their knowledge and become great citizens. God bless you. Thank you very much. I don't want to take much time. Please, let's speak further. Major MB Bhimeshwar over to give us. Good afternoon all. Dignitaries on the dais, off the dais, and dear students. Today is one of the most important days because the Government of India as well as the team doing the Dandi March 2 to inculcate in us the bad effects of drugs and then what we are supposed to do. And the Eagle team is doing a wonderful job in curtailing all the drugs and all, and the awareness regarding these drugs are to be known to each and everyone. In this regard, I would like to say the Government of India has taken a wonderful initiative in starting the Nasha Mukt Bharat Abhiyan. For the last 4-5 months, this campaign against drugs is going on in a full swing, and even our college, led by the Professor and HOD of Psychiatry, Dr. Madhavi, who is also the Vice Principal of this institute, has taken a wonderful initiative in creating awareness about drugs and what the ill effects of all these drugs and all. And I am sure you will all benefit from the awareness programs about the drugs and keep yourself away from all these things. Because there is always a very, very thin line between choosing your future and spoiling your future. So keep yourself away from drugs if at all there is any. I am sure there is no one here in this campus doing all these things. But I am again telling you, keep yourself away if at all there is anything. Thank you very much for giving me this opportunity, and I congratulate the entire team who have come here and chosen our institute to have a break, and then
I hope you have a good time here, and I wish the entire team good success till you reach Vizag. Thank you very much. Mr. Vijay Kallam Garu, founder, Vibrance of Kallam Organization, to deliver his address. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. దండి మార్చ్ 2.0 పేరుతో మాదక ద్రవ్యాల రహిత భారతదేశాన్ని నిర్మించాలని భారతరత్న డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి స్ఫూర్తితో మేము ఈ యాత్రని ఏప్రిల్ 6వ తారీఖు తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ఆడిటోరియంలో ఇలా పెద్ద సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ రోజు ప్రత్యక్షంగా 3,000 మంది, పరోక్షంగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా 1,15,000 మంది ఆ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం అయ్యేలాగా చేసుకొని ఈ దండి మార్చ్ 2.0 కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈరోజు 10వ రోజుగా 592 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు ఈ సిద్ధార్థ మెడికల్ కళాశాల ఆవరణలోకి రావడం జరిగింది. మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమగా ఆహ్వానించి ఇక్కడ ఇంత మంచి కార్యక్రమం జరగడానికి కారకులైనటువంటి పెద్దలు, గౌరవనీయులు, సిద్ధార్థ అకాడమీ పెద్దలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మేము ఈ యాత్ర చేస్తున్నప్పటికీ దీనిలో ప్రత్యక్షంగా మా వెనుక ఉండి మమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఈ క్రెడిట్ మొత్తంలో 50% క్రెడిట్ ఎవరికైనా దక్కుతుందంటే అది సిద్ధార్థ అకాడమీ పెద్దలకే. వారందరికీ కూడా నేను శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే వారు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం వల్లే ఈ యాత్ర కొనసాగుతుంది. వారికి నన్ను పరిచయం చేసి ఈ యాత్రకి శ్రీకారం చుట్టంలో కీలక భూమిక పోషించిన వెలగపూడి వెంకటేశ్వరరావు గారికి, ఈ కార్యక్రమ కన్వీనర్ గారికి కూడా నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇకపోతే మీ అందరికీ ఈ డ్రగ్స్ అనే దాని గురించి మీకు కొత్తగా చెప్పాల్సినంత అవసరం లేదు. మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం, ఇది మీకు తెలిసిన సబ్జెక్టే. బట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ భారతదేశం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య అయినటువంటి ఈ డ్రగ్స్ మేము చూసిన, మేము పరిశోధించిన విషయాలు మీతో కొన్ని చెప్తాను. దయచేసి వీటిని పరిగణలోకి తీసుకోండి. మీ అందరికీ అబ్దుల్ కలాం గారు కనిపెట్టిన రాకెట్స్ కానీ, మిసైల్స్ కానీ, శాటిలైట్స్ కానీ మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఇక్కడ అందరూ గర్ల్స్ ఉన్నారు. గత కొన్ని నెలల క్రితం మన దేశంలో ఆపరేషన్ సింధూర్ అనేది జరిగింది. ఐడియా ఉందా? అది ఏ బేస్లో జరిగింది, ఎందుకు జరిగింది అనే దాన్ని ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకుందాం. దానికంటే ముందు పెహల్గాంలో మన భారతీయ పౌరుల్ని విచక్షణ రహితంగా కాల్పులు జరిపి 10ల సంఖ్యలో మన భారతీయులు కోల్పోయారు. అవునా కదా? వాళ్ళందరూ కూడా మన దేశ పౌరులైనప్పటికీ వారిని చంపడానికి ఉపయోగించిన ఆ వెపన్స్, వచ్చిన టెర్రరిస్టులు, వాళ్ళు వాడిన సామాగ్రి అంతా కూడా ఈ భారతదేశాన్ని నిర్వీర్యం చేయాలని, ఈ భారతదేశ శక్తిని క్షీణింపజేయాలనే తలపుతో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా కుట్రపూరితంగా అందులో భాగస్వామై మన దేశం మీద ఆ రోజు ఆ ముష్కరులు దాడి చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు వాడిన వెపన్స్ మొత్తాన్ని కూడా పరిశోధిస్తే లష్కర్ ఏ తోయిబా, జైషే మహమ్మద్, ISIS లాంటి ఉగ్రవాద సంస్థలు వాళ్ళకి బ్యాక్గ్రౌండ్గా ఆర్థిక సహాయం చేసి ఆ వెపన్స్ని వాళ్ళకి అందించడానికి కారకమయ్యారు. మరి వాళ్ళకి ఈ రకమైనటువంటి వెపన్స్ ఎలా వస్తున్నాయని చెప్పేసి ఎంక్వైరీ చేస్తే ఈ భారతదేశంలో అమ్ముడవుతున్న డ్రగ్స్లో 60% ఎకానమీ మొత్తం కూడా ఆ ఉగ్రవాద సంస్థలకు వెళ్తున్నాయి. మనం ఒకసారి ఆలోచించుకుందాం.
మన పరిధిలో కానీ మనం ఆలోచించే విధానంలో డ్రగ్స్ అంటే వ్యక్తిగతంగా అతని యొక్క నాడీ వ్యవస్థ దెబ్బతింటమో, లేకపోతే అతను అనారోగ్యం పాల్గొనటమో, లేకపోతే మెంటల్గా ఏదైనా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటమే మనం చూస్తున్నాం. కానీ దీని వెనక మన దేశాన్ని సర్వనాశనం చేసే కుట్ర ఉన్నదనే విషయాన్ని మనం అంతా గుర్తిరగలం. మన చుట్టూ జరుగుతున్న ప్రతి సంఘటన కూడా మన దేశ యువశక్తిని నిర్వీర్యం చేసే పనుల్లోనే భాగస్వామ్యం అవుతుంది అనేది కూడా మనం ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా మెడికల్ స్టూడెంట్ మీకు అందరికీ డ్రగ్స్ సంబంధించి అవగాహన ఉంది. నిన్న హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఒక స్టూడెంట్ కళాశాలకు వెళుతూ బ్యాగ్ తగిలించుకొని వెళ్తుంటే గంజాయి తాగిన ఒక వ్యక్తి రోడ్డు మీద తనను ఆపి తన గొంతు కోసి చంపేశాడు. కారణం లేదు, తనకి ఆ అమ్మాయికి తనకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. కేవలం ఆ మత్తు పదార్థం సేవించడం వల్లే అతను అంత అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. తను రేపు ఏ గొప్ప స్థాయికి రావచ్చో, ఈ దేశానికి ఎంతో ఉపయోగపడే ఒక గొప్ప స్థాయికి వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు. కానీ అన్యాయంగా ఒక అమ్మాయి నిన్న చనిపోయింది. మొన్న 4 రోజుల క్రితం వరంగల్లో ఫ్రెండ్స్ 4 అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి, వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్స్, ఒక 2-3 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి పార్టీకి ప్రతి ఫంక్షన్కి అందరూ కలిసే వెళ్తారు. అలాగే మొన్న కూడా వెళ్ళారు. అక్కడ ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళు అత్యాచారం చేసి చంపేసి సూసైడ్ చేసుకున్నట్టుగా క్రియేట్ చేసి చెట్టుకి వేలాడదీశారు. ఊరంతా ఒకటే వాళ్ళ నలుగురిని ఉరిదీయాలా, చంపేయాలని చెప్పేసి ఆ డెడ్ బాడీతో ధర్నా చేస్తున్నారు. పోలీసు వాళ్ళు వైఫై అని చెప్పేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తిడుతున్నారు. ఒకసారి ఈ సంఘటన ఒకసారి మనం ఆలోచించుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ అని నమ్మి ఎప్పుడు తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించని వ్యక్తులతో వెళ్ళటం ఆ అమ్మాయి చేసిన తప్ప. ఇప్పుడు వాళ్ళని నిజ నిర్ధారణ కమిటీ ద్వారా కొంతమంది వెళ్ళి మాట్లాడి ఎంక్వైరీ చేస్తే వాళ్ళు ఏం చెప్పేది ఏంటంటే, మా ఫ్రెండ్తో ఇంత అసభ్యంగా ప్రవర్తించింది, మా ఫ్రెండ్తో ఇంత నీచమైన పని చేసిందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఈరోజు మమ్మల్ని కూడా చంపేయండి, మేము బతకడానికి అనర్హులు అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు. కారణం ఆ రోజు వాళ్ళు ఆ గంజాయిని సేవించడమే ఆ సంఘటన జరగడానికి కారణమైంది. అంటే ఈరోజు పోలీసులు వైఫల్యం అని చెప్పేసి సమాజం అంటుంది, అమ్మాయి ఎందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఇంకొకరు మాట్లాడుతున్నారు. బట్ వాళ్ళ యొక్క ఇన్నర్ ఫీలింగ్ వచ్చేసి మేము ఆ క్షణంలో మాకు తెలియకుండా మేము తీసుకున్న ఆ మత్తు పదార్థమే కారణం అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఈరోజు రియలైజ్ అవుతున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నప్పుడు చాలా బాధతో ఈ యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే అబ్దుల్ కలాం గారు మన దేశ రక్షణ వ్యవస్థని శత్రు దుర్భేద్యంగా తయారు చేశారు. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. PSLV రాకెట్ కావచ్చు, మిజైల్స్ కావచ్చు, ఇప్పుడు సార్ ప్లెడ్జ్ చెప్పించినట్లు ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకునేవన్నీ ఈరోజు డైరెక్ట్గా మన భారతదేశం మీద దాడి చేసి మన 70 లక్షల మంది సైన్యాన్ని ఎదుర్కొని గెలిచే దమ్ము ఈ ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేదు. ప్రపంచంలో అత్యధిక యువశక్తి కలిగి ఉన్న మన దేశాన్ని దెబ్బకొట్టాలన్నా, మన ఎదుగుదలని అడ్డుకోవాలన్నా వాళ్ళు ఎంచుకున్న ఏకైక మార్గం ఈ డ్రగ్స్. దయచేసి దీన్ని మనం ఆలోచించాలి. ముఖ్యంగా మీరు ఆలోచించాలి. ఈ సొసైటీలో రేపు మీరు కాబోయే డాక్టర్లుగా లేకపోతే కాబోయే వైద్య సంబంధించిన ఏ శాఖలో మీరున్నా కానీ దీన్ని అడ్డుకట్ట వేసే బాధ్యత ప్రముఖంగా మీపైనే ఉంటుంది. దయచేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా మనం వ్యక్తిగతంగా ఎంత అత్యున్నత స్థాయి కన్నా వెళ్ళొచ్చు, ఎంత మంచి పొజిషన్లో అయినా ఉండొచ్చు, కానీ ఈ దేశానికి ఎంతో కొంత మనం సేవ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దానికోసమనే మేము ఒక సూత్రాన్ని సూత్రీకరించాం. ఇక్కడ చాలామందికి చాలా విజాలు ఉండొచ్చు, అంటే హీరోలు ఎవరైనా మీరు అభిమానిస్తే వాళ్ళకి సంబంధించిన కొన్ని ఇజం ఉండొచ్చు. మేము ఒకే హీరోని ఫాలో అవుతున్నాం. ఆ హీరో పేరే డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం. ఆ మహానుభావుడి యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని, ఆ మహానుభావుడు కలలు కన్నా అభివృద్ధి భారతదేశాన్ని నిర్మించాలంటే ఈ యువతకి ముందు ఈ దేశం పట్ల ప్రేమ, ఈ దేశంలో పుట్టినందుకు గర్వపడాలనే ఒక చిన్న మనసులో ఒక ఆలోచన ఉండాలనేది మేము గుర్తించాం. ఎందుకు అనేది దాన్ని కూడా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. ప్రతి క్లాస్లో మీరు ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళండి. స్కూల్ టైంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి క్లాసులో ఎవరైతే అల్లరిగా బాగా నాటిగా ఇబ్బందికరంగా ఉండి బ్యాక్ బెంచెస్ ఎవరో
జెండా వందనం రోజు, అది ఆగస్ట్ 15 కావచ్చు, జనవరి 26 రోజు వాళ్ళే ముందు ఉంటారు జెండాని రెడీ చేయడానికి. కానీ అవునా కదా, అవునా కదా, ఫస్ట్ బెంచెస్ వీటిలో పాల్గొనరు. కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు జెండాని రెడీ చేసేట అక్కడ కానీ, లేకపోతే ఆ రోజు జరిగే స్పీడ్స్ ఏదైనా సరే ప్రతి పనిలో వాళ్ళు ముందుంటారు. ఏంటంటే మనకి ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉన్నా ఏదున్నా దేశం అనేసరికి అందరం సిట్రైన్ అవుతాం. దేశం మీద ప్రేమను ప్రదర్శించే కాడ అందరం భారతీయులుగా కలరు. అందువల్ల మేము ఒక సూత్రాన్ని సూత్రీకరించాం. మీ అందరం మ్యాథ్స్ చదివే ఉంటారు కాబట్టి మీకు నేను ఆ సూత్రాన్ని కూడా చెప్తాను. A+B హోల్సేల్ సూత్రం లాగా కలామిజాన్ని మేము ఒక డెఫినేషన్ని సృష్టించాము. నేషనలిజం ప్లస్ ప్యాట్రియాటిజం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కలామిజం. అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ భారతదేశంలో పుట్టినందుకు భారతీయులుగా మనం గర్వపడాలా? గర్వపడదామా వద్దా? మరి గర్వపడుతున్నప్పుడు కొద్ది గొప్ప ఈ దేశానికి ఎంతో కొంత మనం సేవ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా లేదా? అంటే దేశభక్తిని ప్రదర్శించాలి. ఎందుకు ప్రదర్శించాలి? మన దేశానికి ఫ్రెంచి వారు, డచ్ వారు, ఆంగ్లేయులు మన దేశంలో దొరికే తేయ కోసం, మన దేశంలో దొరికే సుగంధ ద్రవ్యాల కోసం బిజినెస్ పని మీద వ్యాపార నిమిత్తం మన దేశానికి వచ్చి అప్పుడు ఉన్న మన దేశంలో ఉన్న అనైక్యతను, మన సంస్థానాలలో ఒకరి మీద ఒకరికి ఉన్నటువంటి ఈగోల వల్ల మన దేశాన్ని మొత్తాన్ని కూడా వాళ్ళు కపదహస్తాల్లోకి తీసుకొని 2 శతాబ్దాల పాటు మనం పరిపాలించారా లేదా? ఎంత ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో మన పూర్వీకులు ఉన్నారో ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. స్వాతంత్ర సంగ్రామ ఘట్టాలలో ఎంతో మంది ప్రాణత్యాగం వల్ల, ఎంతో మంది గొప్ప స్వాతంత్ర సమరయోధుల వల్ల మనం ఈరోజు స్వేచ్ఛా వాయువులు పీలుస్తున్నాం. అవునా కదా? మరి ఆ రోజు గాంధీ మహాత్ముడు మన దేశంలో ఉండే ఉప్పుని తయారు చేసుకోవడానికి కూడా మనకు ఆ రోజు అధికారం లేదు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒక శాసనం చేశారు, ఈ భారతదేశంలో ఉప్పుని ఎవరు కూడా తయారు చేయడానికి రూల్ లేదు, ఉప్పు తయారు చేసుకుంటే మాకు పన్ను కట్టాలని చెప్పేసి ఆ రోజు మనకి ఒక శాసనం చేస్తే గాంధీ మహాత్ముల వారు గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని సబర్మతి నుంచి దండి గ్రామం వరకు తన 78 మంది అనుచరులతో 240 మైళ్ళు, అంటే ఇప్పుడు 386 కిలోమీటర్లు మార్చి 12వ తారీఖు ప్రారంభించి ఏప్రిల్ 6వ తారీఖు వరకు ఆ దండి మార్చ్ నిర్వహించి ఉప్పు సత్యాగ్రహంగా శాసనోల్లంఘన ఉద్యమాన్ని నిర్వహించి ఉప్పు తయారు చేసి బ్రిటిష్ వారి గుండెల్లో రైలు పరిగెత్తించారు. అది ఆ రోజు మనకి భారతదేశానికి స్వాతంత్ర సంగ్రామ ఘట్టాల్లో కీలక ఘట్టంగా నిలిచింది. ఆ ఘట్టాన్ని ఈరోజు ఈ దేశంలో ఉన్న ఈ డ్రగ్స్ అనే మహమ్మారి పైన పోరాటం చేయాలని మేము మళ్ళీ 2.0 పేరుతో ఆ మహానుభావుడు ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో ఇప్పుడు 1000 కిలోమీటర్ల సైకిల్ యాత్ర చేస్తున్నాం. దాదాపు 10 లక్షల మంది, అంటే 1 మిలియన్ పీపుల్కి రీచ్ కావాలని చెప్పేసి చేస్తున్నాం. ఎందుకు చేస్తున్నాము? ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రోజు మాకు నైట్ 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు మీ దగ్గర కూడా 1-2 వరకు ఇక్కడికి వచ్చాం సైకిల్ దొక్కుంటూ. దాదాపు 21 కిలోమీటర్స్ మన సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలో ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఇక్కడ వరకు 21 కిలోమీటర్స్ మిట్ట మధ్యాహ్నం సైకిల్ దొక్కుంటూ వచ్చాము. ఎందుకు వచ్చాము అనేది కూడా ఒకసారి మీకు చెప్తాం. ఈ దేశాన్ని మనం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఈ యువతరం పైనే ఉంది. కలాం గారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు డ్రీమ్ బిగ్, డ్రీమ్ బిగ్, డ్రీమ్ బిగ్ అని. ముందు అసలు ఈ దేశంలో మనం నివసించడానికి అనువైన పరిస్థితులు ఉంటేనే మనం ఏదన్నా డ్రీమ్స్ కానీ మనం ఏదన్నా బిగ్ డ్రీమ్ పెట్టుకున్నా దాన్ని అచీవ్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ముందు దేశంలో పరిస్థితులే సక్రమంగా లేనప్పుడు, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులే మనకు అనుకూలంగా లేనప్పుడు, మన జీవితం కూడా మనం జీవించడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు లేనప్పుడు మనం ఏ విధంగా ముందుకెళ్తాం? వాస్తవం కదా, మనం ఒకసారి ఆలోచించుకున్నాం. ప్రతిరోజు మనం 10th క్లాస్ బిలో ఉన్నప్పుడు ప్రేట్ చెప్తాం, భారతదేశం నా మాతృభూమి, భారతీయులందరూ. మరి సహోదరులకి ఇబ్బంది కలిగించే పని, లేకపోతే సహోదరులకి ఏదన్నా అన్యాయం చేసే పని చేయటం మనం నిజంగా దేశభక్తి కలిగి వాళ్ళమా? మనం ఒకసారి ఆలోచించుకుందాం. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే మన చుట్టూ ఈ గంజాయి, డ్రగ్స్ ఇటువంటి వాడే వాళ్ళని ఉదాసీనంగా ఉన్నంత కాలం వాళ్ళ ద్వారా మన డబ్బు మొత్తం విదేశీయులకు పోయి మన దేశం మీద కుట్రలు చేసే పనులు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మత్తు పదార్థాలు వాడేవాడు ఎవరైనా సరే ఈ దేశ ద్రోహే. మీరందరికీ ఒక సినిమా గుర్తు చేస్తాను. ఇక్కడ చిరంజీవి గారిది ఏదో సినిమా ఉంటుంది, నాకు నేను సినిమా చూడను, బట్ దాంట్లో ఒక సంఘటన మొన్న ఒకసారి చెప్పారు నాకు. 150 సందర్భంగా ఆయన సినిమా చేశారు కదా,
కాదు దేశభక్తికి సంబంధించిన ఏదో రెడ్డి సైరా నరసింహారెడ్డి. దాంట్లో హీరోయిన్ గారు ఈయన్ని పట్టించడం కోసం బ్రిటిష్ వాళ్ళు వస్తే ఆయన తప్పించడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. అవునా కాదా? శ్రీయానా తమన్నా వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ అయ్యారు. అంటే ఆ రోజు స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో పాల్గొన్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తులు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి దొరకకుండా కాపాడటం అనేది ఆ రోజు దేశభక్తి. అంటే వాళ్ళు అట్లా బతుకుంటేనే, వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళకు దొరకకుండా ఉంటేనే స్వాతంత్రం సంగ్రామం బలంగా జరిగింది, మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిందని ఆ రోజు వాళ్ళని కాపాడుకున్నాం. మరి ఈ రోజు ఏం చేయాలా దేశభక్తులు? ఈ డ్రగ్స్ కానీ ఈ దేశానికి నష్టం కలిగించే వాళ్ళని చట్టానికి పట్టించడమే దేశభక్తి. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మనం గాంధీ గారిలాగా ఇప్పుడు స్వాతంత్ర సంగ్రామం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ లాగా, అబ్దుల్ సీతారామరాజు లాగా దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించాల్సిన అవసరం ఇప్పుడుందా? లేదు కదా. మనకి ఇప్పుడున్నది ఏంది? ఈ దేశ చట్టాలను గౌరవించుకుంటూ, ట్రాఫిక్ రూల్స్ కానీ ఇంకెటువంటి అయినా చట్టాలను గౌరవించుకుంటూ ఈ దేశ పౌరులుగా బతకడమే నిజమైన దేశభక్తి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరం కూడా దేశభక్తిని ప్రదర్శించే కార్యక్రమాలు చేయాలని, మనం ఎంత ఎత్తుకెదిగినా ఎంతో కొంత ఈ దేశానికి ఉపయోగపడాలని తెలియజేయడమే ఈ దండి మార్చ్ 2.0 యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అందుకనే మేము ఈ ఎండని ఇంకా దేన్ని లెక్క చేయకుండా సైకిల్ యాత్ర చేసుకుంటూ ఇక్కడికి వస్తాం. చాలామంది అన్నారు, ఈ రోజుల్లో సైకిల్ యాత్ర ఏం తమ్ముడు, కూర్చొని ఎక్కడన్నా సోషల్ మీడియాలో పెట్టవచ్చు కదా, చాలా లైక్లు వస్తాయి, ఎవరెవరికో వస్తున్నాయి, లక్షలు మిలియన్స్ వ్యూస్ వస్తున్నాయి, మీరు కూడా అట్లా చేయొచ్చు కదా అన్నారు. అంటే దీంట్లో ఉన్న డెప్త్ తెలియాలంటే ముందు కష్టపడితే, నేను కూడా ఒక సోషల్ మీడియా టీంని ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక 4 కంప్యూటర్లు పెట్టేసి నేను కూడా సోషల్ మీడియాలో పబ్లిసిటీ చేసుకోవచ్చు. కానీ అది కాదు. రియాలిటీలో ఎవరైతే ఈ దేశానికి ఉపయోగపడాలని కోరుకున్నారో వాళ్ళందరినీ ప్రత్యక్షంగా కలవాలి, వారిలో స్ఫూర్తిని నింపాలి. ఏ ఒక్కళ్ళైనా మారే కానీ ఈ దేశానికి ఉపయోగపడే ఒక అబ్దుల్ కలాం గారి లాగా తయారవుతారనేదే ఈ యొక్క యాత్ర యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఆనాడు కూడా ఆ మహానుభావుడికి నాసా వాళ్ళు బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చి, మీరు ఎంత కావాలంటే అంత రాసుకోండి కలాం గారు, మీ యొక్క మేధస్సు మా అమెరికాకు కావాలి, మా నాసాకు కావాలి అడిగినప్పుడు ఆ మహానుభావుడు ఆ చెక్ను అట్టేసేసి, మీ డాలర్ల కంటే నా దేశమే మిన్నా అని చెప్పేసి ఈ దేశంలోనే ఉండి ఈ రోజు ఈ దేశాన్ని శక్తివంతమైన దేశాల సరసన పోఖ్రాన్ అణుపరీక్ష కూడా చేసి మనల్ని ఈరోజు సేఫ్ సైడ్గా ఉంచడానికి కారణమయ్యారు. మీరందరూ మెడికల్ స్టూడెంట్, మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. కలాం రాజు స్టెంట్ విన్నారా? గుండెలో వేసే ఒక స్టంట్ని ఆ మహానుభావుడు హైదరాబాద్లో డిఆర్డీలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు డాక్టర్ రాజు గారు, రామచంద్ర రాజు గారు సంథింగ్ రాజు గారితో పేరు మీద కలాం గారు రాజు గారిని కలిపి సోమరాజు గారు, డాక్టర్ సోమరాజు గారితో కలిపి కలాం రాజు స్టెంట్ తయారు చేసి ఎంతో మందికి తక్కువ ఖర్చుతో గుండె ఆపరేషన్ చేయడానికి కారణమైన గొప్ప వ్యక్తి కలాం గారు. అదేవిధంగా హెలికాప్టర్లలో, యుద్ధ విమానాల్లో వాడే తేలికపాటి మెటీరియల్తో మన వికలాంగులకు అంటే దివ్యాంగులకి ఫుడ్స్ ఏమంటారు సార్ వాటిని, పరికరాలు చాలా తక్కువ వెయిట్గా ఉండే, కాళ్ళు లేని వాళ్ళకి, చేతులు లేని వాళ్ళకి ఆ మెటీరియల్ తయారు చేసి ఎంతో మందికి ఆర్టిఫిషియల్ లిమ్స్ తయారు చేసిన గొప్ప వ్యక్తి కలాం గారు. అంటే ఆయన ఏ పని చేస్తున్నా, ఏ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నా కానీ ఈ దేశానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడాలి, నా దేశ ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడాలనే ఒక లక్ష్యంతో ఆయన ఉన్నారు. కాబట్టి ఇవన్నీ సాధ్యపడ్డాయి. ఆ మహానుభావుడు చివరి సందేశం కూడా ఐఎం షిల్లాంగ్లో ఇలాంటి స్టేజీ మీద మాట్లాడుతూనే క్రియేటింగ్ ఏ లివబుల్ ప్లానెట్ ఎర్త్ అనే ఒక అంశాన్ని మాట్లాడుతూ నేల కొరిగి చనిపోయారు. ఆ మహానుభావుడు ఎక్కడైతే కింద పడి చనిపోయారో ఆ ప్లేస్కి నన్ను తీసుకెళ్ళి అది చూపించి అక్కడ నన్ను సన్మానించిన ఆ ఘట్టాన్ని నా జీవితంలో నేను మర్చిపోలేను. ఇప్పుడు అందులో కలాం కానీ నన్ను అంటున్నా, ఆ పేరు పిలిపించుకోవడానికి అర్హత లేకపోయినా కానీ 10 సంవత్సరాల నుంచి ఈ హెయిర్ స్టైల్ కూడా నాది ఏదో హీరోది కాదు, ఇది అబ్దుల్ కలాం గారి హెయిర్ స్టైల్. ఇది ఆయన కోసమే పూర్తి వెజిటేరియన్గా మారి నేను ఒక ఇల్లు కట్టించుకుంటే ఆ ఇంటికి కూడా హౌస్ ఆఫ్ కలాం అని పేరు పెట్టుకొని ఇట్లా ఉండబట్టి కొంచెం ఆ మహానుభావుడి యొక్క ఒక 4 ముక్కలు ఏదైనా 10 మందికి తెలియజేయాలని కంకణం కట్టుకొని తిరగటం జరుగుతుంది. మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తాను, స్వాతంత్ర సంగ్రామం ఘట్టాలను మిళితం చేస్తేనే
ఇప్పుడున్న యువతకి ఎక్కుతుంది, లేకపోతే ఏదో స్పీచ్లు ఇచ్చారో డ్రగ్స్ గురించి ఏదో మాట్లాడిపోతారని అట్లా భావించకుండా స్వాతంత్ర సంగ్రామం ఘట్టాలని మళ్ళీ పునరావృతం చేసే కార్యక్రమాలు మేము చేస్తున్నాం. మీ అందరికి ఒక జీకే బిట్ అడుగుతా, చెప్పండి. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద భారత జాతీయ పతాకాన్ని తయారు చేసింది ఎవరు అంటే, మనకి జాతీయ పతాకాన్ని తయారు చేసింది మన ఈ గడ్డ వ్యక్తి, ఈ తెలుగు నేలకు సంబంధించిన పింగళ వెంకయ్య గారు. అదేనా తెలుసు మనందరికీ? పింగళ వెంకయ్య గారు మనకి జాతీయ పతాకాన్ని రూపొందిస్తే ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద దాన్ని తయారు చేసింది ఎవరు? ఇగో మీ ముందు మాట్లాడే ఈ విజయ్ కలామే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద భారత జాతీయ పతాకాన్ని తయారు చేసి మన స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో కీలక ఘట్టమైనటువంటి ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామ దినోత్సవంగా పిలువబడే సిపాయిల తిరుగుబాటు 1857లో జరిగినది. మీ అందరికీ ఆదర్శమైనటువంటి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, తాంతియా తోపే, మంగల్ పాండే లాంటి గొప్ప వ్యక్తుల యొక్క స్మరణతో దాన్ని నేను హైదరాబాద్లో ఈ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి చేతుల మీదుగా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎందుకు తెలుపుతున్నానంటే, మనం ఎంత మంచి పొజిషన్లో ఉన్నా కొద్ది గొప్ప దేశానికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరినీ కోరుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సిద్ధార్థ అకాడమీ పెద్దలందరికీ కూడా మరొకసారి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అన్నారు. Vijay Kalam Garu for your enlightening speech and instilling patriotism in our students and trying to spread awareness against drugs. Now I request Mr. T.T. Prabhakar Babu Garu, Additional SP Eagle, to give address our students. Good afternoon. Good afternoon, respected dignitaries of the dais and all the students, professors and all the staff of the college. It's a privilege for me to address a elite gathering like this. Actually, I'm part of Eagle. Just I should tell you what Eagle is. As already mentioned by many of them, central government, Union Home Ministry is taking this very seriously, and they want anti-narcotic task force for every state. As part of that, Eagle for our Andhra Pradesh, it was started 1.5 years back, and it is named as Eagle. Eagle means Elite Anti-Narcotic Group for Legal Enforcement. So even our neighboring state also like that name, and they also named their ANTF, Anti-Narcotic Task Force, as Eagle Telangana, and other states are also following. Orissa is yet to form their ANTF as a separate unit. So here I wanted to speak for say 10 minutes, but I'll speak only for 5 minutes because other 5 minutes you already know, right? If I am going to another place, I have to tell what is the difference between narcotics and psychotropic, or what we should do, how they behave. You know better than me, right? If somebody is consuming drugs illegally, how they will behave, how to treat them. We are associated with many rehabilitation organizations and all NGOs and all, but you know all those things, so I need not tell you. March and Abdul Kalam sir, this auditorium was inaugurated by Honorable Bharat Ratna Dr. Abdul Kalam sir. So everything is already spoken about, so I am not going to speak about again this what is already repeated. But my request is, I am not here to tell the side effects or ill effects of the drugs and all, right? What we need from you is the cooperation. What we need is not about you. You know you will not be using illegal drugs. You will be using prescribing drugs also, but for patients only. Some people they misuse it, right? Your prescription also they misuse it. That's why we launched an operation called Garuda. Few months back, we did it on a large scale. We are associating with the drug controllers and checking all those pharmacies, their associations. We are conducting awareness every month, and this month only we will be conducting for whole statewide. So what we are telling them is, these drugs what are prescribed should not be misused, right? So from your side, what we expect is, apart from whatever you treat patients and all, that is fine. You are also in emergency department. We are in emergency department. You know, we know your difficulties and you know our difficulties also, right?
You have 24/7 job only. We are also having the same. See, if something happens, first they will call us, right? 100 is the previous dial 100, you know everyone, right? Like that emergency number 112 is there. You might be aware. It is integrated. Like fire, police, everything is integrated. Like that there is a separate number 1972 for eagle. This is specific only for drug related things. So if you are aware of anything, if you see somewhere in your neighborhood, anywhere, or if somebody approaches you for treatment also, you can call us. Means we are not going to come and take them and put them in jail, right? That is the last option. So many consumers, their parents call us. We get a lot of calls every day. Their parents call, please come and help us. Our student, my son is doing like this. We don't know what to do. We will go to them, counsel them, give counseling. Our inspector, sub-inspector, they daily go at least 1 or 2 cases. So we will counsel them and then bring them to you, right? Rehabilitation center for treatment. That purpose. So there is nothing wrong and we are not going to arrest them. If somebody is consuming, it is a crime only to some extent, and it is not punishable if there is a condition that he agrees for rehabilitation. Anybody, whoever it is. You might be knowing some cases in neighboring states also, Hyderabad and where this substance abuse is more, right? Cities and all. They also, if they catch somebody, they will give bail. Why they are giving bail in drug cases? Because they are consumers. They are not carrying anything. They are not supplying. They are not peddlers. So that is, see, they are victims in a way. See, nowadays we are very busy. See, we don't have time to see our mobile also, right? The messages and all. Nobody has time. So why will spend, okay, I have 10 hours of time, 5 hours I will give for a drug daily. Nobody will think like that, right? Somehow they fell into wrong hands and they are accustomed to this. They are addicted to it. But somehow they should come out. Otherwise their whole life is wasted. See, you will be treating one individual patient. Say. From Eagle, our mandate is, we have to treat the society. Treat the society in the sense, those who are going wrong way, we have to guide them. And same way, once we catch, suppose anybody illegally transporting, we will see the source and all, we will ensure that it is not coming to our state. That is our mandate. If it is not available, supply and demand, both are important, right? Even if demand is there, supply is not there, then they can't consume, right? If supply is more, then sometimes demand will also increase. They will take their friends and give it easily. Accessibility, if accessibility is there. So these are the things. So we have dedicated 1972 number is there, toll-free number. If we get any information, so we should tell them that normal people, even though we tell general public, most of them are not aware. As I told already, you are in a group, right? So you will be talking with many of your friends, neighbors, whoever. So you can tell them, so this is not, they may come to you for treatment. They will not come to police station and say, I am ready to, please help me, do counseling for me. They will not ask. They can ask actually. They should ask. Now we reach a stage where their parents, neighbors, somebody, they are calling us. They are not afraid of police and all. They themselves are calling. Please help. Because anyhow that person has to come to normal public, right? Otherwise his whole life is wasted. 5 minutes, 10 minutes if we waste, no, then we will feel bad. One day suppose you say you just sit like that for one day, do nothing. Nobody will like it, right? But that fellow is wasting years together. There are so many case studies because the time itself is 3:30. I don't know, you are having class after lunch, you are coming and all those things. So I don't want to prolong much, just 3 minutes. But you should get the idea because you can easily grasp, right? I need not tell more. Just I told you, please spread the awareness. And if you have any information, please inform us on the 1972 toll-free number. Whoever is calling, those details are kept secret, means confidential. No problem. Nothing will happen to anybody. That is for us only. Our staff will be looking at that. They will inform me only. So in that way you can help us. So now I came here. Afterwards I will seek guidance from your professors and all. I will get some knowledge from your organization also. But whatever
whatever knowledge is there in our organization, I should share with you, right? So the 3-4 important points only I am telling. Once we get more time afterwards, because we are on a specific mission, this particular landing hospital, they also have to go to again next to Elur and all. So these are the things. You are a fast grasp person, right? You grasp very easily. Means I am not a medical student, I am engineering student. I did my MTech from somewhere in IIT Madras. So I am aware of engineering, whatever management and all. But I am not aware of medical terms more. You know more, right? But irrespective of that, see if we have any consumer, means if somebody is there, we will bring it in, then you will take care of it. But getting that information, bringing him to us is more important. Then only, see, if one person is coming, then we can speak to him from where he got that habit. We'll get knowledge, right? That knowledge will be institutional knowledge. That will be with our Andhra Pradesh ANTF. So that can be used everywhere. Other states also, we share knowledge. When we go for meetings and all, they share their knowledge and we share our knowledge. So I expect good coordination, means cooperation from your side, because you are like fearless. Like general public, if I say call me, they say okay sir, but they will not call, right? You are not like that. You know okay what will happen. You daily see many people, right? Patients and all. If not today, after you join the service also, this is the you are see, you do autopsy and all, right? So you don't have any fear. I think so, because I also attend some personal cases. My investigation, I come from this postmortem and all. So this is the thing. And once again, it is a very privilege to address this gathering, especially though we address many gatherings. This is a very elite group. So once again, I thank the organizers, the Vibrants of Kalam Group, and your college, whole administration. I can't say by, I can't name by each person, but overall at this time, especially within a short notice, you have arranged this program. I once again thank everyone, and especially I thank all the students. Valuable message. It was very informative. I hope the students will take a piece of it home and then will remember this, that you should be the phone number, what is the number which sir has told? Good. Sir, now they remember, sir. Thank you, sir. So now I invite all the dignitaries on the dais to please hold the flyers and posters. One more, sir. Thank you, sir. Sir, release it. Okay, sir. బాధ్యత కలిగిన పౌరునిగా నా వ్యక్తిగతంగా కానీ నా దేశ ప్రజలకు కానీ ఏ విధమైన హాని కలిగించే మత్తు పదార్థాలను, డ్రగ్స్, మాదక ద్రవ్యాలను నా దేశ అభివృద్ధికి ఆటంకంగా మారిన మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం నుండి రక్షించుటకు ప్రయత్నిస్తానని నా దేశ ప్రజల్లో మాదక ద్రవ్యాల మహమ్మారిపై వాటి నిర్మూలనే లక్ష్యంగా నా వంతుగా కృషి చేస్తానని మీ అందరి సమక్షంలో భారతమాత సాక్షిగా, జాతీయ జెండా సాక్షిగా, నా ఆత్మ సాక్షిగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. జై హింద్, జై కలాం. థ్యాంక్ యూ ఆల్.